I'm Tommy. I come from Central China Normal University. I'm glad to come taking this conference. But because my English is very poor, so let me speak Chinese. 那么我发言的题目是社会主义，马克思恩格斯当年的设想和中国共产党当今的宣示。马克思恩格斯认为，不能够对未来社会主义社会做具体的描绘。马克思在回答关于未来实施社会主义步骤的提问的时候说，这当然完全取决于人们将不得不在其中活动的那个特定的历史环境。但是现在提出这个问题是虚无缥缈的，因而实际上是一个幻想的问题。恩格斯在回答一个记者提问的时候也说，我们不打算把什么最终的规律强加给人类。关于未来社会组织方面的详细情况的预定看法吗？您在我们这儿连他们的影子也找不到。但是马克思恩格斯根据对身处其中的资本主义现实的批判和他们所从事的共产主义运动经验的总结，还是对未来社会主义有所设想。第一，他们认为，虽然社会主义社会是共产主义两个阶段中的初级阶段，留有旧社会的痕迹，但它是在资本主义发展成熟、走向衰落以后的新的社会发展形态，克服了资本主义的基本矛盾，也就是生产的社会化和生产资料资本主义私人占有之间的矛盾，为社会生产力、生产关系和人自身的发展提供了更合理、更充分、更大的可能性。第二，在社会主义社会，全社会共同占有生产资料，按社会需要有计划的调节生产，没有商品和货币，在做出必要扣除以后，按劳动分配个人消费品。第三，在无产阶级上升为统治阶级，并消灭了资产阶级的反抗之后，阶级的差别和阶级对立消失，国家阶级统治的职能随时消亡，只剩下社会管理的职能。第四，共产主义革命就是从传统的所有制关系实行最彻底的决裂。毫不奇怪，他在自己的发展进程中要同传统的观念实行最彻底的决裂。社会主义社会精神生活完全更新，有利于造就出全面发展的新人。这是马克思恩格斯当年的设想。执掌全国政权以后，以马克思主义
为指导思想理论基础的中国共产党对于社会主义的认识有一个变化发展的过程，大体可以分为两个阶段：毛泽东阶段和邓小平及后邓小平阶段。从1949年到1976年为毛泽东阶段，从1976年至今为邓小平及后邓小平阶段。在毛泽东阶段，中共共产党对于社会主义的总体看法为，当然这个里面也有不断的变化过程，我讲是总体发展，总体的看法。第一，整个社会主义社会都是一个过渡时期，即像共产主义过渡的时期，在此时期始终存在着无产阶级与资产阶级、社会主义道路与资本主义道路两个阶级、两条道路的斗争。阶级斗争必须年年讲、月月讲、天天讲，必须坚持无产阶级专制下的具体革命。第二，全民所有制和集体所有制是社会主义社会生产资料所有制的基本形态，不容许存在私营经济。生产资料的个人所有应被限制在极其狭小的范围内，譬如说在农村保有很小面积的自留地。那么第三，无论是工业生产还是农业生产，以及整个国民经济，都由国家计划安排或者纳入国家计划。尽管存在商品，但商品流通中货币的作用有限，计划和票证起着重要甚至决定性的作用。第四，实行按劳分配、不劳动不得食的原则，而按劳分配中的资产阶级法权必须限制乃至消除。这是在毛泽东阶段。到了邓小平及后邓小平阶段，中共共产党对社会主义的认识有极大的改变，一是不再把整个社会主义社会视之为过渡时期，而是将过渡时期定义为进行生产资料所有制的社会主义改造的时期，认为一旦生产资料所有制的社会主义改造完成，剥削阶级作为阶级已被消灭，社会主义并进入社会主义的历史发展阶段。二是不再以阶级斗争为纲，而是以经济建设作为党和政府全部工作的中心。三是不再把计划经济或有计划的商品经济与社会主义划等号，而是认为计划与市场不是社会主义与资本主义区别的界限，二者都是手段，社会主义也可以搞市场经济，并且应当大力发展市场经济。四是不再排斥非公有制经济，将各种非公有制经济都视之为整个社会主义市场经济的重要组成部分，鼓励、支持和引导外资、私营、个体等各种非公有制经济发展。五是不再把按劳分配作为唯一的分配原则，容许按要素分配等多种分配方式同时并存。那么，在邓小平及后邓小平阶段，
中共共产党对社会主义的认识亦有发展或变化。邓小平强调，社会主义的本质是解放和发展生产力，消灭剥削，消除两极分化，最终达到共同富裕。习近平强调，中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征。从1895年恩格斯逝世到1949年中华人民共和国成立，历时54年，时间并不太长。但毛泽东阶段中国共产党视野中的社会主义，与马克思恩格斯脑海中的社会主义已有一定的差异或者很大的不同。产生差异或者不同的原因，可能主要有这样几点：第一，马克思恩格斯身处欧洲资本主义的现实世界，有的只是在资本主义世界中进行共产主义运动，并且尚未取得成功的实践经验，未曾亲眼目睹和亲身经历社会主义建设的现实。他们关于社会主义设想是超越资本主义的理论构想，其中有科学的成分，但也不排除有猜想甚至空想的因素。空想的东西当然不可能变为现实，即使是科学的设想转化为现实的过程中，也必然会有变化。比如说，他们关于全社会共同占有生产资料的设想，转化到现实的制度规定，只能是全民所有制。全民所有制的制度落到实处，只能是国家所有制或政府所有制。第二，如果说世界上第一个社会主义国家苏俄在把马克思恩格斯关于社会主义的设想转化为现实的过程中，当时所做的和当初设想的已经有很大的不同。那么中国是所谓十月革命一声炮响，给我们送来了马克思主义。通过学习苏联而建立的中国社会主义，一方面受到苏联模式的很大影响，另一方面呢，根据中国的情况又有了调整和改变。比如说，苏联农村实行的是集体农庄，中国农村当时实行的人民公社。第三，在中国建立社会主义社会之前的社会，不是发达的资本主义社会，甚至就不是资本主义社会，而是半殖民地半封建社会。中国的社会主义不是在资本主义发展成熟后建立的，甚至之前就没有多少资本主义发展的基础。因此，这样的社会主义既不同于马克思恩格斯所设想的在资本主义发展成熟后建立的社会主义，也不同意俄国资本主义有了一定发展之后建立的社会主义。从毛泽东阶段到邓小平及后邓小平阶段，中国共产党的社会主义观之所以发生极大的改变，也有多方面的原因。最主要的可能有这样几点：第一，在毛泽东阶段，中国共产党曾经对共产主义的
实现有着盲目的乐观，认为在很短的时机就可以叫做跑步进入共产主义，也曾经对中国和世界的发展状况有着不切实际的认识，认为中国在很短的时间就可以超过英国，赶上美国，一跃成为世界第一强国，甚至宣称中国人民不能满足于自己的幸福生活，要时刻想着世界上还有2/3以上的受苦人。待到毛泽东去世，以邓小平为核心的中共新一代领导集体重新打开国门看世界，方才发现中国与西方发达国家的发展水平差距极其巨大，方才认识到中国正在并长期处于社会主义的初级阶段。第二，毛泽东发动文化大革命，使整个国家陷入极端混乱的状况，人为制造的政治斗争达到了登峰造极的地步，人人自危，国民经济更是濒临崩溃的边缘，普遍贫穷。文革的沉痛教训逼迫执政党全面和深刻反思社会主义建设和发展的道路。第三，也正是通过对比、反思以及教训的吸取，中国共产党领导集体逐渐和终于认识到，苏联东欧和其他曾经的社会主义国家以及中国所进行的计划经济试验都是失败的。在现有的生产力、生产关系等条件下，计划经济非但不能全面解放和发展生产力，非但不能全面和普遍的改善人民的生活，反而只会造成整个社会经济的僵化和企业、个人生产积极性的匮乏和活力的降低，只会造成整个社会消费品供应的普遍短缺。按照邓小平的这样一个逻辑，邓小平什么逻辑呢？按照贫穷不是社会主义，发展太慢也不是社会主义逻辑，必须抛弃计划经济，实行社会主义市场经济，发挥市场在资源配置中的决定性作用或主要作用。中国改革开放40多年取得巨大成就，充分证明了邓小平为代表的中国共产党人社会主义观念变化的正确性。理论是行动的先导，思想是前进的旗帜。同时，理论是灰色的，生命之树长期。没有马克思、恩格斯当年所设想的社会主义，就没有中国共产党当今所实践和建设的社会主义。尽管今天中国的社会主义与马克思、恩格斯当年设想的社会主义已有很大的不同，世界唯一不变的是变化本身。在现在和未来的发展中，中国社会主义将会不断呈现新的面貌，马克思主义也将获得新的活力。这就是我讲的全部内容。That's all. Teşekkür ederiz.
Şimdi sırada Sungur Savran'ın Kapitalizmden Sosyalizme Geçişin ve Sosyalizmden Kapitalizme Geçişin Yasaları başlıklı bildirisi var. Soruları topluca tüm konuşmalardan sonra alacağız. Bunu da belirtmiş olalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Devrimci Marksizm Dergisi adına ve mensubu olduğum Devrimci İşçi Partisi adına bu toplantıyı, burada bulunan herkesi selamlarım. Birçok eski dostumuzu burada görmüş olmanın bir ek avantaj olduğunu düşünüyorum ama ondan çok daha önemlisi şu anda dünya sosyalizmi açısından çok büyük ve merkezi bir sorun olan Çin Halk Cumhuriyeti'nin sosyal karakteri ve ne yönde doğru geliştiği konusunda böyle önemli bir sempozyumu, konferansı düzenlediği için Teori ve Politika Dergisi'ne çok teşekkür etmek gerekiyor. Elbette Çinli misafirlerimize de hoş geldin demek gerekiyor. Çin konusunda birazdan genellikle savunulandan muhtemelen bu toplantı açısından bakıldığında farklı fikirler ifade edeceğim ama Çin'de birçok Marksist olduğunu biliyoruz. Dürüst Marksist düşünürlerin, akademisyenlerin düşüncelerini dinlemek bizim için bir avantajdır. Şimdi bu konferansın esas amacı benim anladığım kadarıyla Çin ve Marksizm başlığını taşıdığına göre spesifik alanlardaki gelişmelerden ziyade demin söylediğim gibi Çin toplumunun genel karakteri, sosyalizm ve kapitalizm ikiliğinin arasında nerede durduğu konusudur. Bunun yanı sıra elbette şu konuda tartışılacaktır en azından. Jeostratejik bakımdan bakıldığında Çin'in dünyada yeri nedir ve emperyalizmle ilişkileri bakımından nereye oturmaktadır? Çünkü bu konuda çok ciddi gerilimler olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu konular son derece önemli konular. Ben ilki konusunda konuşacağım. İkincisi konusunda bir iki fikir sadece ifade edeceğim konuşmam sırasında. Benim konuşmamın konusu, başkanımız başlığı okudu zaten, onu tekrarlamak ama isterim. Konu şu, kapitalizmden sosyalizme geçiş sürecinin yasaları ve sosyalizmden kapitalizme geri dönüş sürecinin yasaları. Çünkü böyle bir süreç yaşadık biz zaten. Marksizmin teorisi geliştirilirken ve daha sonra ilk sosyalist toplumlar ortaya çıktığında böyle bir geri dönüşün olacağına dair kesin bir kanaat olamazdı. Bu konuda mesela çeşitli düşünürler ve bu arada Mao Zedong kapitalist yolculardan bahsederek bunun mümkün olduğunu her zaman söylemişti. Ama yaşanmış bir süreç yoktu. Şimdi yaşanmış bir süreç var. Benim konuşmamın en büyük getirisi o yaşanmış süreç hakkında olacak ve bu konuda o süreçten çıkaracağımız derslerin bugünün Çin'i anlamak bakımından nasıl işe yarayabileceği, bize yol gösterebileceği meselesini tartışacağım. Eleştirel bir konuşma yapacak olduğum için şimdiden bazı şeyleri söylemek isterim. Her şeyden önce Çin devrimini, yani aslında modern çağın en önemli ikinci büyük sosyalist devrimini büyük bir heyecanla selamlarım. 20. yüzyılın gerçekten ikinci büyük devrimidir. Ayrıca bir enternasyonalist olarak, proletarya enternasyonalizmine bağlanmış bir insan olarak Çin'in geleceği beni sadece Çin-Türkiye ilişkileri açısından değil, proletaryanın dünya çapında, bütün ezilenlerin dünya çapındaki çıkarları açısından ilgilendiriyor. Bu bakımdan da Çin'in dünyanın geri kalanıyla beraber sosyalizme doğru yürümesi en büyük dileğimdir. Sözünü edeceğim eleştiriler bu doğrultuda eleştirilerdir. Bunun unutulmamasını özellikle rica ederim. Üçüncü nokta olarak da şunu söylemek istiyorum başlamadan önce. Sonda da belirteceğim bunu ama bazen sonda zaman çok sıkıştığı için insanın istediği kadar ayrıntılı söylemesine fırsat kalmıyor. Onun için baştan belirteyim. Çin'in bugünü hakkında ne dersek diyelim, Çin'in emperyalist bir ülke olmadığı çok açıktır.
özellikle Batı solunun Çin'in emperyalist olduğuna dair geliştirdiği teoriler kendi görevlerinden yan çizmenin bir mazereti halinde ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla emperyalizm hem Amerika'nın hem genel olarak kapitalizmin sıkışmışlığı içinde Rusya ve Filistin'den sonra Çin'e de bir tuzak kurarak onu da savaşa doğru çeker ve bir dünya savaşına doğru dünyayı sürüklerse bizim bütün görevimiz emperyalizmin yenilgisi için bütün çabamızı göstermek, bütün gücümüzü ortaya koymaktır. Bu bakımdan birçok buradaki başka arkadaşımdan hiç farklı düşünmediğimi biliyorum ve umuyorum. Şimdi Teori ve Politika dergisine Korkut Boratav ağabeyimizin yolunu izleyeyim. Teori ve Politika dergisine çok teşekkür ederim beni davet ettiği için bu toplantıya. Çünkü onun söylediği gibi ben de Çin uzmanı değilim. Ancak Korkut Boratav söylemedi. Ben izninizle söyleyeceğim çünkü konuşmamın içeriğiyle ilgili. Korkut Boratav sosyalist ekonomideki gelişmelere ilişkin kocaman bir kitap yazmış birisidir. Onu söylemedi. Alçak gönüllü bir insandır. Dolayısıyla bahsetmedi. Ben de alçak gönüllü olarak şunu söylemek isterim. 1985 yılında Gorbaçov Sovyetler Birliği'nin başına seçildiği andan itibaren genel olarak elbette sosyalist inşaat süreçlerine ilgi duyan bir insandım. Ama o andan itibaren önce Sovyet toplumunun, sonra Doğu Avrupa toplumlarının, ardından Yugoslavya'nın kapitalizme geri dönüş eğilimlerini ortaya çıkmasıyla beraber bu konuyu çok ciddi şekilde incelemiş bir arkadaşınızım. Dolayısıyla başlık, benim konuşmamın başlığı aslında tam da o çalışmalardan elde ettiğim sonuçları bugün Çin'i daha iyi anlamaya doğru kullanmak ve hep beraber o verileri paylaşarak gelecek hakkında belirli fikirler edinmemize destek olmak, katkıda bulunmak. Şimdi teori ve politikaya teşekkür ettim. Bir başka teşekkür daha bana özel olarak düşer. O da şu, genellikle böyle toplantılarda salonun arkasında pek görülmeyen ama çevirisiyle toplantının yürümesine hayati bir katkıda bulunan çevirmenler var biliyorsunuz. Bu toplantıda da onları dinlemeye başladık bile hepimiz. Ben de bu meslekten bir insan olarak onların yaptığı işin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Ve dolayısıyla onlara şimdiden teşekkür etmek istiyorum. Çünkü çok iyi çevirmenler olduklarını biliyorum. Dolayısıyla hepimize büyük katkıları olacak. Şimdiden teşekkürler. Şimdi arkadaşlar ben Marx'ın ve Engels'in sosyalizm onun nasıl gelişeceği konusunda hiçbir şey söylememiş olduğunu söyleyen çok insan var veya çok az şey söylemiş olduğunu söyleyen çok az insan var. Onlara pek katılmam. Kapital'in 3. cildi özellikle çok büyük miktarda yarının toplumunda Alman sansürü için yazıldığından dolayı Birleşmiş Üreticiler toplumunda bu böyle değil, böyle olacak referanslarıyla doludur. Onların hepsi aslında sosyalizmde, komünizmde, sınıfsız toplumda nasıl bir üretim yapılacağı, nasıl bir toplumsal hayat sürdürüleceği konusunda Marx'la Engels'in fikirlerini ortaya koyar. Bundan daha öteye o sınıfsız toplum diyelim, oraya geçiş toplumu, birazdan benim de ayrıntısıyla ele alacağım geçiş toplumu söz konusu olduğu zaman iki tane çok temel kaynak bize Marx'ın, Engels'in ve daha sonra onların düşüncelerinin üzerinden kendi devlet ve devrimini yazmış olan Lenin'in bu konuda çok belirgin fikirleri olduğunu gösterir. Marx'ın biliyorsunuz bu konuyla ilgili çalışması Gotha programının eleştirisi olarak bilinir ve buradaki insanların çok büyük bölümünün bu metni okumuş olduğunu ben biliyorum ve varsayacağım. Lenin'inki ise demin söyledim, bir bakıma Marx'la Engels'in düşüncelerini bir araya topladığı, kendi katkılarında yaptığı devlet ve devrimde vardır. Ve dolayısıyla ben Marx, Engels ve Lenin'in, devrim öncesi Lenin'in bu konuda söylediklerini burada
size uzun uzun anlatmayacağım. Zamanım buna müsait değil. Kaldı ki dediğim gibi muhtemelen büyük çoğunluk bu fikirleri biliyor. Baştan şunu söyleyeyim. Bugün ayrıca Marx ile Engels bu konuda konuşmamış olsa bile bizim elimizde bir tarihi malzeme var. Sovyetler Birliği'nin, Doğu Avrupa'nın ve Yugoslavya'nın, hatta Arnavutluk'un sosyalist inşa toplumlarından yeniden kapitalist topluma doğru dönmüş olmalarından gelen bir malzeme bu. Bunları hiç yorumlamadan, bu tarihsel malzeme yokmuş gibi davranarak geleceğe ilişkin hiçbir şey söyleyemeyiz. Benim gördüğüm genellikle bu konu herkesin açıldığı zaman başını başka tarafa çevirdiği bir konu. Burada çok çeşitli faktörler rol oynayabilir, psikolojik faktörler dahil olmak üzere. Ben bunun Marksistler açısından doğru olmadığını, bu geri dönüşün, bu kapitalist restorasyon sürecinin, 20. yüzyılın sonunda yaşanmış bu sürecin mutlaka bizim çok ciddi inceleyeceğimiz bir süreç olması gerektiğini düşünüyorum. Ben dolayısıyla Marksistlerin daha evvel ne dediğini bir kenara bırakacak, sadece bir konuya değineceğim, onu söyleyeceğim birazdan. Esas olarak dikkatimi kapitalist bir toplumdan sosyalist bir topluma geçişteki deneyime ve sonra o toplumlardan kapitalizme geri dönüş deneyimine çevireceğim. Oradan bazı sonuçlar çıkaracağım ve bu yasaları anlatacağım size. Dolayısıyla benim bugün söyleyeceklerim beni bağlar. Başka Marksistleri bağlamaz ama kullandığım metot Marksisttir. Bundan son derece eminim. Ve hiçbir şekilde bütün toplumlara tek bir ölçünün uygulanabileceğini düşünen bir insan değilim. Lenin'in somut, durumun somut tahlili fikrinin sadece politikayla değil, teorinin somutlaştırılmasıyla da ilgili olduğunu düşünüyorum. Ve dolayısıyla diyelim bir Gorbaçov döneminde Sovyetler Birliği'nin veya Berlin Duvarı'nın çökmesinden sonra Doğu Avrupa'nın geriye nasıl döndüğü sorusunu evet o ülkelerin spesifik koşullarında ama Marksist teoriyi yani Marksist bilimi kullanarak bilimsel sosyalizmin kriterleriyle ele almamız gerektiğini düşünüyorum. Marksist görüşü Marx'la Engels'in ve Lenin'in devrim öncesi görüşlerini bir kenara bırakıyorum dedim. Yapacağım şu olacak, hızla söyleyeyim. Önce sosyalizmin inşası sırasında ortaya çıkan bazı özelliklere değinmek istiyorum. Çünkü bu bize çok önemli bir tarihsel malzeme verdi. Proletarya diktatörlüğünün iktidara geçen işçi sınıfının neler yapabileceği konusunda. İkincisi, kapitalist restorasyon sürecinin özelliklerine ilişkin bazı noktalara değinmek istiyorum. Üçüncüsü bugün Çin'e bunlar nasıl uygulanabilir ve bize Çin'in geleceği hakkında ne fikir verebilir? Oradan da sonucuma geçeceğim. Dediğim gibi bana göre şimdi zamanım kısıtlı olduğu için önce şunu söylemek istiyorum. Kapitalizmden sosyalizme geçiş dönemi diye kendine özgü özellikleri olan bir dönemden bahsetmek gerekiyor. Hem Marx'ta hem Lenin'de bu vardır ve genellikle ihmal ediliyor. Bu konuda kafası berrak olmayan dostlarımızı, yaşları ne olursa olsun dönüp hem Gota'yı hem Devlet ve Devrimi yeniden okumaya teşvik etmek isterim. Bunun özelliği şudur. Burada kapitalizm ile sosyalizmin üretim ilişkileri karmaşık bir şekilde, iç içe geçmiş bir şekilde birlikte var olur. Bu yüzden geçiş dönemidir. Sosyalizm ise sınıfsız bir toplumun alt aşaması olduğu için orada aslında kapitalist toplumun ilişkileri olamaz. Bazı kalıntılar dışında o farklı. Dolayısıyla bu geçiş dönemi kendi başına son derece önem taşıyor. Ve hiçbir toplum bugüne kadar bu geçiş toplumunun ötesine, sürecin ötesine geçmiş değil. Sosyalizmin inşası söz konusu her birlikte. Dolayısıyla her ülkenin kendi özgürlüğüne göre çok farklı tempoda bir gelişme olabilir. Çok farklı yöntemler kullanılabilir ve yöntemlerin
bir araya getirilişinin kendine özgü yanları olabilir. Tarımından, sanayisine, finansından çok çeşitli servis alanlarına kadar ve üreticilerle, doğrudan üreticilerle genel olarak mülkiyetin ilişkisi bakımından. Bunlar mümkündür. Dolayısıyla bir özgürlüğün mümkün olmadığını söylemiyorum. Ancak şu kesinlikle mümkün değildir. Sonuç hedefi mutlaka planlanmış, piyasanın ortadan kalktığı, bütün üretim araçlarının en azından en büyüklerinin çok küçükleri sadece istisna kalmak şartıyla kamu mülkiyeti olduğu ve emek gücünün, bu en önemlisi, lütfen bunu iyi dinleyin, meta olmaktan, kapitalizmde olduğu gibi alınır satılır bir meta olmaktan çıktığı bir topluma ancak varıyorsa buna geçiş süreci denir. Yani sonuçta amaç bir sosyalist piyasa ekonomisi olamaz. Bunu çok iyi yerleştirmemiz lazım. Bütün bu tartışmanın çerçevesinde. Şimdi böyle olduğu zaman yarım yüzyıllık deneyimde diyelim Sovyetler Birliği'nde, hadi NEP dönemini bir kenara bırakalım, 28'den diyelim mesela Çin'de Deng Xiaoping'in piyasaya ve dışa açılmaya ilişkin reformlarının uygulanmaya başlamasına kadar süren yarım yüzyılda hemen hemen bütün sosyalizmin inşa edildiği bütün toplumlarda ortak özelliklere değinmek istiyorum. Hızla söylüyorum. Birincisi, bütün bu ülkelerde büyük ölçekli üretim ve dolaşım araçları tamamen kamulaştırılmıştı. İkincisi, merkezi planlama son derece büyük bir rol oynuyordu ve piyasayı kendi kontrolüne almıştı. Bu merkezi planlama özellikle Sovyetler Birliği en ilerisi olduğu için planlama bakımından üretim araçları üretiminde fiyatları sadece gösterge olarak kullanıyor ve hiçbir meta üretimine, yani piyasa mekanizmasına yer tanımıyordu. Tüketim malları mecburen tabii ki henüz daha o aşamaya varılmadığı için bir piyasa metaı özelliği taşıyordu ve dolayısıyla planın hakim olduğu ama piyasanın ikincil planda rol oynadığı bir yapıya sahipti. Dış ticaret tekel altındaydı. Yani dünya ile bütünleşme devletin kontrolü altındaydı. Ayrıntısına girmeyeceğim. Merak eden olursa sorabilir. Şunu açıkça söyleyeyim. Sovyetler Birliği ve daha sonra birçok ülke, hatta işsizliği olan Yugoslavya ve Çin gibi ülkeler bile emek gücünü meta olmaktan çıkartmışlardı. İş güvencesi dolayısıyla en azından bir işçi işten çıkarılamıyordu. Bu durumda işsizler ordusu çalışanlarla rekabet edemiyordu ve dolayısıyla emek gücünün piyasası yoktu. Nihayet devlet sermayenin, ister o ülkenin kendi sermayesi olsun, artık kalmamıştı gerçi öyle bir burjuvazi, yurt dışında bir sürgün burjuvazi vardı sadece, ister uluslararası emperyalist sermaye olsun, sermayenin o ülkelerin işçilerini bir sömürü aracı olarak kullanmasına engel olan bir devletti ve o yüzden de bir biçimi ne olursa olsun bir işçi devletiydi. Şimdi biz geriye geliyoruz, konumuza geliyoruz ve bugüne doğru yaklaşıyoruz. Bu toplumdan, şimdi tasvir ettiğim 50 yıllık toplumdan, önce Sovyetler Birliği, Doğu Avrupa, Yugoslavya gibi yerlerde, sonra Çin'de nasıl geriye doğru dönüldü? Buna çok dikkat etmenizi rica ederim. Çünkü bu Çin'deki kapitalistleşme sürecinin mekanizmasını bizim gözümüzün önüne koyuyor. Şimdiden söyleyeyim arkadaşlar, Sovyetler Birliği'nde ne yaşandıysa, bırakalım artık Doğu Avrupa'ya, Yugoslavya'ya referansı, Sovyetler Birliği model ülkemizdir bizim. Sovyetler Birliği'nde ne yaşandıysa bugün Çin'de yaşanıyor aynısı. Bunu görüp, şimdiden söylüyorum, gelecek için kaygılı olmamak ve Çin Komünist Partisi biz komünistiz diyor ve dolayısıyla güvencemiz var, burjuvazi iktidarda değil demek, bence Marksizmin bilimsel metodunun dışında bir düşünce tarzı olur. Geçmişte bir defa, yaşı yetenlerin hepsi düşünsün, bir defa ciddi şekilde yanıldık,
ikinci bir defa aynı şekilde yanılmak için hiçbir nedenimiz yok. Çünkü artık önümüzde gerimizde daha doğrusu, gerimizde bir dizi örnek var. Nasıl oldu bu geri dönüş? Burada bütün ülkelerde kamu mülkiyetinde olan, kamu iktisat teşebbüsü olarak Türkçeleştirebileceğimiz devletin mülkiyetindeki işletmeler adım adım hem hile-i şer'iye ile, yani güya o rejimin kurallarına, hukukuna uyarak, nasıl olduğunu merak eden olursa anlatırım, ayrısına girmiyorum, hem de özellikle tabii duvarın çökmesinden sonra ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra resmen yağma yoluyla o işletmeleri yöneten bürokrasinin ve o bölgelerin yöneticilerinin eline geçti. Aynı şey şimdi Çin'de, Çin Komünist Partisi'nin yönetimi altında yaşanıyor. Bir tek örnek vereyim size. Bir ara Çin'de plan içi ve plan dışı üretim yapabiliyordu kamu iktisadi teşebbüsleri. Devletin işletmeleri. Plan içi üretimin dışındaki plan dışı üretim, üretimi arttırma teşviki için daha yüksek fiyatla satılabiliyordu. Bu fiyat makası birçok durumda dışarıdan gelen çoğu, mesela o işletmenin yöneticilerinin veya Komünist Partisi'nin yerel yöneticilerinin akrabası olan insanların bu işe girerek yavaş yavaş sermaye biriktirmeleri ve adım adım o işletmelerin fazladan elde edeceği geliri kendi gelirleri haline getirmeleri yoluyla sermaye birikimine yol açtı. Yani ticaret, dolaşım alanında başlayan bir süreç, sonra üretim alanında o işletmelerin satın alınması için kullanıldı. Gözle görülür bir şekilde bürokrasi, Komünist Partisi'nin üyeleri bu konuda açıkça rol oynadılar. Bakın, soruluyor, deniyor ki Çin Komünist Partisi baştan aşağı kapitalistlerden mi oluşuyor? Burjuvazi iktidara mı geçmiştir? Hayır, geçmemiştir. Burjuvazi Çin'de henüz iktidarı ele almamıştır. Sırasını bekliyor. Bu doğrudur. Ama bütün Sovyet, Doğu Avrupa deneyiminin gösterdiği gibi bürokrasi kapitalizmin içinden ürediği yatak haline gelmiştir bu ülkelerde. Dolayısıyla Çin Komünist Partisi'nde çok büyük bir rol oynayan bürokrasinin kapitalizme karşı bir güvence olduğunu düşünmek için hiçbir neden yoktur. Bugün Çin'in ekonomisinin, Korkut Boratov ağabeyimiz de söylediği, büyük kısmı kapitalisttir zaten. Uluslararası ilişkilerde ne kadar yabancı sermayeyle işbirliği yaptığını hepimiz biliyoruz. En son Kaliforniya'ya gidip Xi Jinping gene o büyük firmaları Çin'e son dönemdeki soğukluk dolayısıyla davet etmek ihtiyacını hissetti. Bütün bunlar açıkça ortadayken Çin'in sosyalist bir piyasa ekonomisi olduğunu söylemek son derece yanlıştır. Size bir karşıtlık anlatmak istiyorum. Kısaca. Bu bence ipucu verecek. Teorik kavramları ve yasaları daha ayrıntılı anlatmak 20-25 dakikada mümkün değil. Söyleyeceğim şudur. Lenin'in nepi her zaman Çin'in bugün sosyalizm yolunda yürüdüğüne inananlar tarafından bir örnek olarak gösteriliyor. Nedir NEP? Yeni ekonomi politikası 1921'de son derece zor koşullarda uygulamaya konmuş parti kararıdır. Bu yeni ekonomi politika hem piyasaya çok ciddi rol tanıyordu, hem aynı zamanda yabancı sermaye ile bile işbirliğini öngörüyordu. Çok fazla olmadı ama öngörüyordu. Lenin buna geri adım demiştir ve kapitalizm adını vermiştir. Etrafındaki Marksistlerin çok önemli bir bölümünü şaşırtacak bir şekilde ve halka karşı büyük tehlike riskini alarak ne yapıyoruz biz, devrimi yaptık ve şimdi kapitalizme geri mi dönüyoruz kaygısını duyacağını düşündüğü halde halkın buna kapitalizm demiştir. Bugün ise bize Çin
şanlı bir yolda sosyalist piyasa ekonomisinin yolunda yürüyor deniyor. Bu farkın nedenlerini kendimize iyi sormamız lazım. Çin Komünist Partisi'nin siz duyduysanız ne âlâ, ben duymadım. İzlemeye çalışıyorum. Uzmanı değilim ama çok ciddi izlemeye çalışıyorum. Çin Komünist Partisi'nin herhangi bir aşamada biz mutlaka Marx'ın, Engels'in, Lenin'in öngördüğü gibi günün birinde bütün ekonominin planlandığı, emek gücünün meta olmaktan çıkarıldığı, işçinin karşısında bir rakip olarak yükselip işçi sınıfını ezen bir sistemin doğmasını ortadan kaldıran bir yeni sisteme geçeceğiz. Bugün sadece bunu yapıyoruz dediğini duydunuz mu? Ben duymadım. Sosyalist piyasa ekonomisi başını almış gidiyor ve Çin Komünist Partisi bunu bazı kapitalist ülkelerde de olduğu gibi, gerekirse örneklerini konuşuruz, tarihi konuşuyorum, bugünü konuşmuyorum. Bazı kapitalist ülkelerde, bazı tarihi anlarda olduğu gibi ciddi bir devlet kontrolü altında tutmaya çalışıyor. Bu kadar. Hepsi budur. Bu da kapitalizmde olabilecek bir şeydir. Çin'in, sonuç olarak bitiriyorum başkan, Çin'in bugün sosyal ilişkileri kapitalisttir. Bunu kendimizden gizlemeyelim. Eğer Leninistsek bunu açıkça konuşmamız gerekiyor. Bunun üzerinde var olan devlet sisteminde ise hakim olan partinin içinden unsurlar bu kapitalizmin gelişmesi doğrultusunda her türlü hileyi ve yağmayı da kullanarak Çin'in ortak kamu mülkiyetini yağmalıyorlar. Soru şu: Çin Komünist Partisi'nin içindeki Marksistler, Çin akademisyenleri arasındaki Marksistler, burada bulunduğuna, dürüst olarak Marksist olduğuna inandığım insanlar, Çin öğrencileri ve Çin işçi sınıfı içinde Maoizm yoluyla Marksizmi savunmaya yönelen unsurlar bunu durdurabilecekler midir, yenebilecekler midir bu gidişatı? Geçmişte bu deneyimi yaşadık, yenildik. Bu sefer yenilmemek için çok dikkat etmemiz gerekiyor. Enternasyonalistlere bu gerçekleri bir bilim olan Marksizmin temelinde ortaya koymak bir görevdir. Bitirirken şunu söylemek istiyorum. Sonda söylemek zor oluyor dedim. Çin'in emperyalizmin saldırısına uğradığı anda hepimiz etrafında olmalıyız. Çin'in kazanması ve emperyalizmin yenilmesi için. Bu şimdi tartıştığımız sorun ile ilişkilidir ama şöyle ilişkilidir. Bu gelişme devam ederse kaybedebiliriz. Çin'in yeniden sosyalizmin gerçek yoluna girmesi ise bize o savaşı da daha güçlü bir şekilde sürdürme olanağını yaratır. Hepimiz burada sosyalizm için varız. Gerçekleri konuşalım ve o gerçeklere basarak ileriye doğru hem Çin'de hem dünyada sosyalizmi yeniden ayağa kaldıralım. Teşekkür ederim. Teşekkürler Sungur Savran'a. Şimdi Carlos Martinez'in videosu gelecek. Thank you very much for inviting me to speak on this important panel. So, the Soviet Union ceased to exist on the 26th of December 1991, a tragic day in the history of our global movement. Even though there were obviously serious problems with Soviet socialism, even though there was a level of economic stagnation, even though many people had lost confidence in the project, even though there was a certain amount of ideological decay, it should have been possible for the Communist Party of the Soviet Union to develop a strategy for moving socialism forward, for keeping the project alive. And in the same period, between 1989 and 91, there was also a counter-revolution in East Germany, in Hungary, in Romania, in Bulgaria, in Poland, in Czechoslovakia, in Albania. These countries left socialism behind, joined the Washington Consensus, embarked on a neoliberal project. As Fidel Castro put it, these were orderly countries where everybody had clothes, everybody had food, medicine, education, where there was no crime, there was no mafia. The replacement of socialism with vicious neoliberalism was therefore a historic crime, and nearly everywhere led to severe human suffering and crisis. Many analysts around the world assumed that People's China would also meet this fate. Capitalist ideologues proclaimed the end of history, and they told us that China's conversion to the Washington Consensus was a matter of inevitability.
And many on the left had a similar analysis, assessing that China's process of reform and opening up was essentially a project of capitalist restoration in the economic field, which would inevitably lead to the dismantling of the workers' state and the consolidation of political power in that group of people that owns and deploys capital. And yet, more than 3 decades later, the People's Republic of China is going strong. It hasn't stagnated, nothing of the sort. Living standards have increased dramatically. China's become the largest economy in the world in PPP terms. It's become a major player in science and technology, in renewable energy, in space exploration, and so on. The Chinese Communist Party retains a high level of popularity and legitimacy. The Chinese people have a high degree of trust in their government. And China's not isolated, in spite of the US's attempts over the last few years to isolate it. Indeed, China's the largest trading partner of around 2/3 of the world's countries. Gordon Chang and various others have been telling us for decades about the coming collapse of China, but for anyone who studies China seriously, there's absolutely no sign of this collapse. China's getting stronger, and it's shown that it's capable of responding quickly and effectively to a variety of threats, from the Trump-Biden trade war and export restrictions to the coronavirus pandemic. So what's the difference between China and the Soviet Union? Why has China's process of reform and opening up, initiated 45 years ago, had such wildly different outcomes to Gorbachev's perestroika and glasnost? In my view, there are 3 key aspects to this. First, an economic aspect. China's been able to dramatically and continually improve the living standards of its population. Second, a political aspect. China has deliberately and determinedly avoided bourgeois liberalization, has refused to allow Chinese capitalists to organize as a class in their own class interests. Third, a geostrategic aspect. As a result of its economic and foreign policies, China's been able to enjoy a long period of relative peace and security. So I'll discuss each of these in a bit more detail. It's well known that the Soviet economy was slowing down from the 1970s, and that the economic gap between the socialist countries and the capitalist countries was widening. In terms of GDP, the Soviet economy peaked at 44% of the US's GDP in 1970, and by 1989 it was down to 36%. Sanctions certainly had an impact here, as did the Soviet reliance on fossil fuels with their wildly fluctuating prices on the global market for export earnings, but there were also deeper structural problems with the USSR's massively centralized command economy, which was really, by this point, no longer fit for purpose. Certainly, it's a model that had been extremely successful in the 1930s and 1940s, allowing the Soviet Union to very quickly modernize and industrialize, whilst at the same time vastly improving people's living standards. As Domenico Losurdo noted, the rapid development of modern industry was interwoven with the construction of a welfare state that guaranteed the economic and social rights of citizens in a way that was unprecedented. But this model turned out not to be sustainable in the long run. It worked for the first generation, for the second generation of the revolution, at a time where there was very high levels of revolutionary enthusiasm, and in a situation where the economy was extremely simple, with a very limited mix of products. When it came to meeting people's most basic needs for bread, for housing, for clothing, this kind of completely centralized economy had been extraordinarily effective. But as people's demands and expectations evolved, the Soviet model became subject to the law of diminishing returns. Losurdo writes that after the period of frenetic building of socialism, followed by World War II, followed by Reconstruction, came what he says was the transition from great historical crisis to a more normal period in which the masses' enthusiasm and commitment to production and work weakened and then disappeared. He writes that in its final few years, the Soviet Union was characterized by massive absenteeism and disengagement in the workplace. Not only did production development stagnate, but there was no longer any application of the principle that Marx said drove socialism, i.e., remuneration according to the quantity and quality of work delivered. From the mid-1970s onwards, the Soviet economy entered a period of slow economic growth, just at the point when the major capitalist countries were starting to leverage developments in technology and management to achieve major steps forward in productivity. And China faced similar problems at that time. China had made
incredible, unprecedented progress in terms of life expectancy, in terms of land ownership, in terms of social equality and education in the first 3 decades following the founding of the People's Republic in 1949. It had ended famine for the first time in China's history. It probably had the greatest level of equality of any country in the world. Nonetheless, it was still a long way from being an advanced country. Hundreds of millions of people in the villages faced food insecurity and poor housing conditions. Problems related to worker productivity resembled those of the Soviet Union. Lasudor writes that the socialist principle of compensation based on the amount and quality of work delivered was substantially liquidated, and disaffection, disengagement, absenteeism and anarchy reigned in the workplace. In China, as in the Soviet Union, people's basic expectations for a better life increasingly weren't being met, and this was sapping popular confidence in the superiority of the socialist system. The key insight, really, of the CPC leadership in the late 1970s was that the legitimacy of the socialist system would only be maintained by eliminating poverty and improving people's living conditions, and that this could only be achieved through a process of rapid modernization and development of the productive forces. Deng Xiaoping explained that economic development was particularly important in the light of fast growth in other East and Southeast Asian countries. He said that the economies of some of our neighboring countries and regions are growing faster than ours. If our economy stagnates or it develops only slowly, the people will make comparisons and ask why. So China's per capita income in 1979 was $210 per year. Much of the rural population lived below the poverty line. Per capita food production had grown a total of just 10% from 1952. Many people suffered from inadequate diet. Of course, all of this needs to be contextualized. Even where peasants lived in relative poverty, they did own their own land, they had housing, they had free education, they had free medical care, they had access to clean water. So it was a very different kind of poverty to that which could be found and can still be found in other developing countries. But nonetheless, living standards were pretty basic for the vast majority of the population. So from 1978, China embarked upon a program of economic reform that went far beyond anything that had been tried in the Soviet Union, and indeed far beyond what was later tried in the 1980s with perestroika. Peasants were allowed to sell a proportion of their produce on the market, thereby creating a direct financial incentive to produce more. Areas of the economy, particularly in the service sector and light industry, were opened up to non-state businesses, usually in the form of town or village-based collectives. Prices of certain commodities were liberalized so as to attract capital to areas with high demand. Foreign investment was encouraged. Now, one contrast between China's economic reform and the Soviet economic reform is that China's approach was extremely cautious, extremely pragmatic. It was based on a kind of patient, experimental approach. All reforms had to be tested in practice, all results had to be analysed, and the analysis had to inform future experiments. Gorbachev's reforms, by contrast, were implemented in a very heavy-handed, top-down way, without leveraging the ideas and creativity of the masses or attempting to collate feedback. China relaxed restrictions on private capital, but it didn't take the nuclear option that Gorbachev did of dismantling the state planning agencies overnight. Indeed, the state-owned enterprises continued to get stronger. The commanding heights of the economy were maintained and are still maintained under state control, and the system of planning was kept in place and improved. The whole reform process has been carried out under the tight control of the government and has taken place within the context of an overall planned economy. And the comparative results speak for themselves. By 1991, the last year of the USSR's existence, the economy was contracting at a rate of 15% per year. Investment collapsed. Homelessness and grinding poverty emerged for the first time since World War II. In China, meanwhile, living standards have improved beyond recognition. Per capita GDP was around $200. Now it's more like $12,500. The number of people living in absolute poverty, as defined by the World Bank, has fallen from 840 million to 0. Wages have increased continuously. Although inequality has certainly emerged as a serious problem, practically all Chinese people are substantially better off than they were 45 years ago in terms of their nutrition, housing, clothing, access to services, and ability to travel. Consumer goods that were
previously considered luxuries such as washing machines, refrigerators, heated shower units, air conditioners, televisions, computers can now be found in almost every home. So Human Development Index, HDI, is a compound metric that incorporates life expectancy, educational level, and per capita income. In HDI terms, China's risen from 0.4 in 1980 to 0.77 in 2021. It's the only country to have moved from the low to the high HDI category, leapfrogging the medium category, since the UN Development Programme first began studying global HDI trends in 1990. Whereas Soviet infrastructure was starting to crumble by the 1980s, modern Chinese infrastructure is world-class. Indeed, the quality of roads, trains, airports, ports and buildings in major Chinese cities is now noticeably higher than it is in affluent cities like London, which is where I currently am. Essentially, China's economic strategy has been extremely successful, and this has led to the CPC government enjoying very high levels of popular support and legitimacy. So the second aspect I wanted to talk about is the political one, which of course is closely related to economics. And the key component is that China is not weakening Communist Party rule or attacking its own history. The leadership was clear about this from the start. Deng Xiaoping famously commented that if China allowed bourgeois liberalization, there would inevitably be turmoil. We would accomplish nothing, and our principles, policies, line and development strategy would all be doomed to failure. And this very much contrasts with the experience of the Soviet Union, especially under Gorbachev's leadership from 1985. To go with their perestroika economic reforms, Gorbachev's team developed the idea of glasnost, openness, to encapsulate policies of greater government transparency, wider political discussion, and increased popular participation. Now, these on their own terms are all good things, but glasnost became a vehicle for an all-out attack on the legitimacy of Communist Party rule and ultimately provided a powerful weapon for an anti-communist constituency, people who wanted to overthrow Soviet socialism. Glasnost was created as a means of empowering those sections of Soviet society that were enthusiastic about Gorbachev's economic proposals. This was essentially pro-Western liberals and people who were starting to make some money in newly opened markets. Empowering these people meant working to erode the Communist Party's leading role in the government. And Chang En-fu and Liu Zexu, both leading academics at the Chinese Academy of Marxism, have written about this process as follows. In the name of promoting young cadres and of reform, Gorbachev replaced large numbers of party, political and military leaders with anti-CPSU and anti-socialist cadres or cadres with ambivalent positions. This practice laid the foundations in organizational and cadre selection terms for the political shift of direction. This political transformation was supported by a thoroughgoing media campaign denigrating Soviet history, vastly exaggerating the excesses and mistakes of the Stalin period, and even attacking the Soviet Union's role in the Second World War. Things went so far that Fidel Castro was prompted to comment in 1989, "Without a strong, disciplined and respected party, it's impossible to develop a revolution or a truly socialist rectification. It isn't possible to carry out such a process by slandering socialism, destroying its values, discrediting the party, demoralizing the vanguard, renouncing its leading role, ending social discipline, sowing chaos and anarchy all around. This might foster a counter-revolution, but not revolutionary changes. It's repugnant that many in the USSR itself are dedicating themselves to destroying historic feats and extraordinary merits of that heroic people." The Communist Party had been the major vehicle for promoting the needs and ideas of the Soviet working class. Once it was sidelined, the workers had no obvious means of organizing in defense of their interests. This opened up a space for a pro-capitalist minority to dominate political power and ultimately to break up the country and dismantle socialism. Xi Jinping has also commented that one important reason for the disintegration of the Soviet Union and the collapse of the CPSU is the complete denial of the history of the Soviet Union and the history of the CPSU, the denial of Lenin and other leading personalities, and historical nihilism confused the people's thoughts. So China's carefully avoided this path, considering it to be a mistake of historic proportions. In fact, the CPC leadership has been vigilant to protect political stability and to prevent the new owners of capital from becoming politically dominant.
In practically every important speech on China's development path from 1978 until his death in 1997, Deng Xiaoping insisted on what he termed the four cardinal principles. 1. Defend the socialist path. 2. Maintain the dictatorship of the proletariat. 3. Maintain the leadership of the party. 4. Adhere to Marxism-Leninism and to Mao Zedong thought. The CPC's certainly not followed the Soviet example of attacking its own history. Although the post-Mao Chinese leadership made serious criticisms of certain policies, in particular the Great Leap Forward and the Cultural Revolution, it's never come anywhere close to repudiating Mao or undermining the basic ideological and historical foundations of Chinese socialism. There's been no Great Wall constructed between the Mao era and the post-Mao era. The two phases are inextricably linked and are both, in the words of Xi Jinping, pragmatic explorations in building socialism conducted by the people under the leadership of the party. This dynamic summed up by Deng Xiaoping's very meaningful comment that we will forever keep Chairman Mao's portrait on Tiananmen Gate as a symbol of our country, and we will always remember him as a founder of our party and state. We will not do to Chairman Mao what Khrushchev did to Stalin. Gorbachev and his colleagues attacked and weakened the organs of working class rule. They slandered Soviet history and contributed to ideological decay and loss of confidence. They colluded in the transfer of political power to anti-socialist forces. China's adherence to socialist democracy and to Communist Party rule and its continued upholding of Marxism and the history of the Chinese Revolution has been a crucial component of its success. Now, the last aspect I wanted to talk about is that of China's peaceful development. From the very beginning, that is, from 1917 onwards, socialist states have had to deal with the question of relations with the imperialist world. Peaceful coexistence has been indispensable in a world where capitalism continues to dominate. The importance of international peace for China's development was implicitly recognized by Mao Zedong and Zhou Enlai at the beginning of the 1970s. Henry Kissinger's visit to Beijing in 1971 opened the way for the PRC finally taking its seat at the United Nations, and Richard Nixon's visit a few months later set in motion the process of establishing formal diplomatic relations between China and the US. From that time onwards, at least until the emergence of the US-led new Cold War in the last few years, China's been able to maintain peaceful and broadly cooperative, mutually beneficial relations with the capitalist world, albeit with the complexities and contradictions that form an inevitable part of such a relationship. Peaceful coexistence has required tough compromises, one of which has been that China has had to basically end its support for armed revolutionary struggle in various parts of the world. It very much turned its attention inwards, focusing on domestic development and also creating an agreement, a modus operandi that was acceptable to the imperialist powers such that they would continue to trade with and invest in China. With China's insertion into various global supply chains, it's become sufficiently important to the functioning of the global economy that the imperialist states actually have had to think very carefully about the wisdom of attacking it or isolating it. Even now, when there's a very broad anti-China consensus in Washington, the US is really struggling to make progress on so-called decoupling or delinking. So with this strategy, China's been able to avoid overstretching itself in the way that the Soviet Union did. I mean, it's estimated that by 1985, 40% of the Soviet budget was going towards defense. And China's been able to avoid getting involved in an arms race. You know, the arms race was used very systematically by the United States against the Soviet Union. And former US Secretary of Defense Robert McNamara made it very clear what the US was doing, and that it was about weakening the Soviet Union and about damaging its reputation. He wrote, "The Soviet Union came out of the Second World War with a brilliant military victory. It had three priorities following the war. 1, renewing the country's infrastructure completely so that the people could reach the promise of communism. 2, rebuilding and renewing the country's defense in the face of the stalking capitalist world. 3, gaining new friends in the world, especially in Eastern Europe and the Third World." And he went on to predict that if the United States succeeds in engaging the Soviet Union in an arms race, then all these plans will go out the window.
if the Soviet Union's dragged into an arms race and a massive portion of its budget, 40% if possible, is allocated to this purpose, then a lesser amount would be left for improving people's lives and therefore the dream of communism, which so many people are waiting for around the world, that would be postponed. So the arms race, the war in Afghanistan, and the necessary and honourable support for progressive governments and liberation movements all took their toll on the Soviet economy. China, on the other hand, has been able to reduce its military spending from around 7% of GDP in 1978 to around 2% by the early 1990s, at which level it has remained, allowing more resources to be devoted to improving living standards. And while China doesn't sponsor liberation movements these days around the world, it does increasingly use its economic power to provide assistance to other developing countries and to help them break out of underdevelopment. So, to summarize, as the Soviet Union and the European people's democracies were crumbling from 1981 to 1991, capitalist ideologues were rubbing their hands together in glee at the assumption that China and the other remaining socialist countries would also undergo counter-revolution and join the so-called liberal democratic end of history. They, thankfully, have been disappointed. The People's Republic of China remains strong and united. Chinese socialism continues to advance. The quality of life of the Chinese people continues to improve. China has emerged as a global leader in numerous key areas of science, technological innovation, and environmental protection. It's on the cusp of becoming a high-income country. The Communist Party of China remains highly popular, with a membership of close to 100 million. China's learnt a great deal from the demise of the Soviet Union in order to avoid suffering a similar fate itself. As a result, the socialist project lives on in China, and China and the other socialist countries continue to keep alive the legacy of the Soviet Union under the October Revolution. Thank you very much. Sırada Politik Güçler ve Üretici Güçler, ŞKP'nin başarısını açıklamak ve anlamak isimli konuşmasıyla Metin Kayaoğlu var. Sağ olun. Merhaba arkadaşlar. Önce söyleyeyim. Koltuklarda boşlar görüyorum. Nicelik olarak. Ama bu dışarıdaki fırtınaya rağmen buraya gelenler Lenin ve Mao'nun yaygın olarak başvurduğu bir benzetmeyle 5 ya da 10 kişiye bedel. O yüzden bu koltuklar dolu. Ben öyle görüyorum ve öyle değerlendiriyorum. Bizim elbette mümkün mertebe geniş bir çember içinde olmak kaydıyla Marksist olanların Çin'i tartışması zorunlu. Ve bu tartışma daha uzun sürecek gibi görünüyor. Tartışmayı başarabilmek ve tartışmayı sürdürebilmek zorundayız. Burada sevgili Sungur ağabey gibi, Korkut Boratağ gibi ve diğer konuşmacılar gibi, Çin'den gelen konuşmacılar gibi aslında ele aldığımızda epeyce sağdan sola geniş bir yelpaze olduğunu, hatta burada olmayan ve epey daha solda olan konuşmacılar ve Çin konusunda düşünenler olduğunu unutmayalım. Onlar da aslında bu çemberin içinde olmak durumundalar. Bizim öyle kabul etmemiz, öyle anlamamız ve düşüncelerimizi öyle ifade etmemiz bence Marksizmin Çin örneğinde bugün karşılaştığı soruları, çözümleri, hususları ele almak bakımından da yönteme dair bir konu. Çok önemli bir konu gibi geliyor. Bizim Çin'i bildiri diliyle reddetmeden ya da alkışlamadan uzun süre tartışmamız zorunlu. Bunu yapmamız gerekiyor. Bu bizlerin çeşitli yerlerde bulunan, yelpazenin çeşitli alanlarında bulunan Marksistler olarak Marksizme ve Marksizmin büyük tarihsel misyonuna karşı yükümlülüğümüz bizce. Burada çok önemli bir hususun vurgulanması gerektiğini düşünüyorum. Dönemler olur, tarih, özel olarak bizim Marksist tarihimiz, özel olarak Marksizmin belli başlı kurucu temel figürleri bakımından dahi, Marx, Lenin, Mao ve diğerleri bakımından dahi dönemlerine uygun, dönemlerine özgü
düşünceler geliştirdiklerini görürüz, biliriz. Zaten öyle olmak zorunda. Teori dahi taktiğin konusu olmak zorunda. Ama hiçbir zaman bir öznenin bir taktik döneme saplanıp kalması beklenmemeli. Yeni dönem olduğunda yeni dönemin devrimci düşünceleri ve devrimci taktiği gündeme gelebilmeli. Tarih bazen bizi eksen olarak sağa atar ve biz görünüş itibarıyla ya da özde olabilir sağcı laflar edebiliriz. Lenin bir Komintern kongresinde en sağcınız ben oldum bugün diyor. Çok trajiktir, çok anlamlıdır. Ve savunuyor, bir şeyler savunuyor. 2 yıl önce Lenin dünya devrimi, 3 yıl önce yaşasın dünya devrimi diye inmişti trenden ve yoldaşları ne diyor bu süper solcu demişlerdi. Birkaç yıl sonra Lenin en sağcınız ben oldum diyor. Ama Lenin bize öğretiyor. Döneme, konjonktüre uygun davranmak zorunlu, fakat düşüncemizi konjonktüre sabitlememek de bir o kadar zorunlu. Yeni bir dönemi, yeni bir konjonktürü Marksistler olarak karşılayabilmek bakımından. Yaygın olarak benim izleyebildiğim Çin üzerine tartışmalarda bu temalar varlığını sürdürüyor. Çeşitli boyutlar bakımından. Kautsky, Ekim devriminden sonra Bolşevikleri hamile bir kadını 9. ayda doğuracağına 5. ayda zorla doğurtan eli kanlı bir eveye benzetti. Ve dedi ki bu çocuk ölecek. Başka bir Marksist, Kautsky Marksizmden dönmüştü. Başka bir Marksist 80'li yılların ikinci yarısında Alan Mackenzie Wood önemli Marksist işlevler gördü o yıllarda. Ancak o da şunu dedi. 20. yüzyıl sosyalizm deneyimleri özellikle Rusya ve Çin'de sınıf mücadelesini iktidar mücadelesine tabi kılmak durumunda kaldılar. Bu iyi bir şey değildi. Ve iyi bir şey değildir dedi. Marksizmi iktidar mücadelesine tabi kıldılar dedi. İfade aynen böyledir. Bu zorunlulukla yaptılar fakat hiç hayırlı bir şey değildir dedi. Zaten onu izleyenler bunun pek hayretmediğini saptadılar, gördüler. Kautsky ve Wood aslında Marx'ta rastladığımız bir şeylere dayanıyorlardı hakikaten. Kautsky'nin dayandığı şey şuydu, gayet iyi bildiğimiz, Korkut Hoca'nın da anlattığı, Marx'ın bir devrim ancak gelişkin üretici güçlerle o gelişmeyi engellemeye çalışan üretim ilişkilerinin çelişkileri had safhaya vardığı zaman olur diyordu Marx. Ve diyordu ki içerebildiği bütün üretici güçler gelişmeden bir üretim tarzı yok olmaz. Kautsky elbette Marx'ın öğrencisi olarak aklında bunu taşıyarak Ekim devrimini mahkum ediyordu. Çin devrimi hayli mahkum edilir zaten böyle. Wood, Marx Engels'in Komünist Manifesto'da bütün tarih sınıf mücadeleleri tarihidir mottosunu izleyerek aslında Sovyet ve Çin devrimcilerinin, komünistlerinin sınıf mücadelesini iktidar mücadelesine tabi kıldıklarını söyleyerek eleştiriyordu. Fakat burada bir şey vardı, bir problem vardı. Bütün devrimler, 20. yüzyıldaki bütün devrimler aslında Marx'ın dediği temel çelişkinin dışında gerçekleşti. Üretici güçlerle üretim ilişkilerinin çelişkisinin had safhaya vardığı yerlerde değil, başka yerlerde gerçekleşti. Bu arizi tesadüf olamazdı.
bir ülkede, 3 ülkede, 5 ülkede değil, dünyanın 2 büyük ülkesi olmak üzere çok önemli dalgasında bir şeyler vardı. Öte yandan Lenin sanki Wood'u yanıtlarmış gibi bütün devrimlerin temel sorunu iktidar sorunudur dedi. Hele hele devrimden sonra da Lenin iktidar daha da özel bir önem kazanmıştır. İktidarı elimizde tutalım yeter. Her türlü tavizi vermeye hazırız dedi. Cümle cümle aynen bunları söyledi. O zaman bir problem mi vardı? Marksizm, Marx Engels'in kurduğu teoriyle büyük devrimleri açıklayamıyorsa, Marksizm tarih bilimi, Marksizmin bilimsel boyutu, tarih bilimi, tarihi açıklamak, insanlık tarihini bilime açmak eksik miydi? Bizce açıkça söyleyelim. Marx Engels'te Ekim devrimiyle başlayan büyük politik devrimleri açıklama konusunda oturmuş bir teori henüz yoktu. Marx Engels'te başka bir teori vardı. Bunun ne olduğunu gene başka bir mecazla ifade etmeye çalışacağım. 2012'de Hatay'da bir Hitit kralının heykeli bulundu. Heykelde Hitit kralı bir elinde başak, öbür elinde mızrakla resmediliyordu. Başak ve mızrak. Ben bunu izninizle tarihin gelişmesi bakımından üretici güçler başak ve politik güçler mızrak olarak ifade etmek uygundur diye önereceğim. Ve bu tarihin bu ikili ilerleyişi, ikili yürüyüşü Marx Engels'te sistematik değildi ama vardı elbette kesinlikle. Bunu geliştirmek, bunu ilerletmek sonraki Marksistlere ve bizlere düşecektir. Bütün bu tarihi bu bakımdan açıklayabileceğimizi düşünüyorum. Devrimlerin tümünün Marx'ta dolaysızca gördüğümüz üretim güçleri ve üretim ilişkileri çelişkisinden patlamadığını vurgulayarak ve hatırlatarak söylemiş olayım bunu. Devrimler oldu. Fakat devrimi yapan önderler, önder güçler, Bolşevikler ve diğer devrimciler, diğer devrim ülkelerinin komünistleri Marx Engels'te ifadesini bulan anlayıştan henüz yeni bir düşünce geliştiye ulaşmamışlardı ve onlar da üretici güçlerin gerici, onlara ayak bağı olan üretim ilişkileri devrim tarafından ortadan kaldırıldığı ve yoldan çekildiği için gürül gürül gelişeceğini sanıyorlardı. Fakat bütün devrimlerde ilk 1-2-10 yılda çok önemli gelişmeler ve kazanımlar olduktan sonra bütün devrimlerde tamamında durgunluk oldu. Bu da arizi olamaz. Bu da yapısal bir şeydir. Durgunluk oldu. Buna Samiramin ölümcül durgunluk diyor. Hepsinde oldu. Çin'de de oldu, Sovyetler Birliği'nde de oldu ve diğer ülkeler, Arnavutluk'ta da oldu, Küba'da oldu. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nde de bugün var. Yaşanıyor durgunluk. Bu da arizi olamaz. Bu da tarihi açıklamak bakımından yapısal ve nedensel bir şeye ihtiyaç duyduğunu gösteriyor Marksizm. Burada işte bu bakımdan ben şunu söyleyeceğim. 20. yüzyıldaki bütün devrimler, belki tarihteki bütün politik devrimler politik güçler katında, politik güçlerin olduğu katta olur ve sonra o kattan aşağıya doğru iner. Müdahale edebildiği oranda. Devrimi yapan Marksist önderlerimiz ve atalarımız, Leninler, Mao'lar ve diğerleri henüz politik güçler teorisine anlamlı ölçüde ulaşmadıkları için üretim ilişkilerini, gerici üretim ilişkilerini engel olmaktan çıkardıklarında gelişeceğini sanıyorlardı, gelişmediğini gördüler. Hatta kendilerinin önlemleriyle, kamulaştırmalarla,
iş gücünün met alınmasını ortadan kaldırmayla falan bunun sosyalist üretim güçlerinin sosyalist olan artık sosyalistleşen üretim güçlerinin büyük bir hızla gelişeceği beklentisi içinde oldular. Bunu ben şöyle nitelemek gerektiğini düşünüyorum. Marx'ın üretici güçlerle üretim ilişkilerinin çelişkisinden doğacağını söylediği devrimler politik devrimler değil. Açıkça üretim tarzı devrimleri. Üretim tarzının devrimleri. Üretim tarzı ile üretim tarzının işlediği ve var olduğu dar alanla politik devrimlerin işlediği, dinamize olduğu ve var olduğu alan arasında bizim zihnimizde ayrım yapmamız gerekiyor. Ayrım devletle, politik güçlerle, politik aygıtlarla devletin ortaya çıktığı zamandan beri üretim güçlerinin üretim ilişkilerinde doğuran düzleme arasındaki ilişkilerle ilgili olabilir. Aksi halde biz Kautsky'yi alkışlamak zorunda kalmak durumundaydık. Üretim güçleri gelişmeden devrim olamaz diyecektik. Sonra bunu izleyen Marksistler ve genel olarak Marksizme bakan diğer muhalif kesimler şunu dediler. Evet, Kautsky haklıydı. Zaten Sovyetler çöktü. Üretim güçleri geliştirilemiyordu zaten iradi yöntemlerle. O yüzden kapitalist üretimin olgunlaşmasını beklemeliyiz. Politik, sosyalist üst yapı için. İki, başka bazıları iktidar denen şeyden tümden vazgeçmeliyiz dediler. Tarih zaten bir şekilde ilerliyor. Bizler de işçi sınıfı ve diğer halk kitleleri yolu aslında aşağıdan tarihin gelişmesini, tarihin aktörlerini zorlayacağız. Ve tarih o bakımdan bizim çıkarlarımız doğrultusunda ilerler. Ama iktidar istemezük dediler. Buna vardılar. Üçüncü yol şu oldu. Tarihin bu eğilimine rağmen yenilmeyi, 1000 kez yenilmeyi ama yenilgilerle dolu bir tarih bırakmayı göze alarak tarihin bu yürüyüşüne ve dinamiğine karşı yenilmiş devrimciler olarak tarihe kaydolmak. Bence Marksizmin devrimci yolunun izlediği tarih bunların üçü de değil. Marksistler, Marksist kuşaklar zaman zaman bu üç yolla da çeşitli ilişkilenmeler içinde bulundular. Ama zaman zaman. Fakat bunun dışına çıkmaktı Marksizm. Marksizm şunu diyordu. Marksizm varsa, ayrıcalığı varsa, önemi varsa şudur. Sosyalizm mümkündür. Bunun maddi koşulları da vardır. Sosyalist inşa mümkündür. Kuruluş değil, bitiş değil. Mümkündür ve komünizme buradan sosyalistlerin önderliğinde yürünebilir diyordu, demeliydi. Demelidir Marksizm. Eğer bu sorulara yanıt verilemiyorsa bizim Marksizm denen 20. yüzyıla egemen olduğu kuşkusuz büyük defteri yırtıp çöpe atmamız gerekiyor idi. Fakat doğuda bir irade, doğuda bir politik güç bize Marksizmin tarihin çöp tenekesine atılmaması gerektiğini gösterdi. Çin Komünist Partisi. Çin Komünist Partisi çok büyük riskleri göze alarak üretim güçlerinin gelişme yasasına ilişkin Marx'ın temel tezine dönmek gerektiğini büyük cesaretle vurguladı ve yöneldi. Şunu söyledi Çin Komünist Partisi. Evet, büyük önder Mao Zedong'dan sonra. Bu bizim Mao Zedong'u tarihe gömmemiz anlamına gelmiyor elbette. Bütün devrimler politik güçler alanında olur ve nitekim Mao Zedong Çin'de devrim yapmayı başaran politik güç yaratmıştır. Politik bir güç yaratmıştır. Politik güç arkadaşlar ideolojiden, inanmış insanlardan, örgütten,
ezilen kitlelere hegemonyadan ve başarıdan mürekkep bir siyasal yapıdır. Bunun tarihte olgunlaşmış ögesi devlettir. Ama zaten bütün tarihte dinlerin ortaya çıkışı, Cengiz Han'ın dahi Moğolları harekete geçirişinde bunu bulabiliriz. Bir takım ilkelere, bir takım davalara adanmış ve pratikler doğrultusunda harekete geçen insanlar kümesi, yoğunlaşmış insanlar kümesi lazım. Bu tarihte öznenin rolü değil bence. Bu da gayet nedensel bir dinamiktir. Devletin ve politik örgütlenmenin ortaya çıkışını ne kadar nedensel olduğunu bize Marksizm ve Engels, öğretmenimiz Engels göstermiştir. Şimdi şunu gördüler. Politik iktidarı alan politik güçler teorisine göre iktidarı alabilen politik güç üretim dünyasına, üretim gücünün yasasına ve nedenselliğine hükmedebilir mi? Hayır. Marx açıkça şunu dedi. Hiçbir mutlak hükümdar üretimin yasalarını değiştiremez. Hiçbir mutlak hükümdar üretimin yasalarını değiştiremez. Şimdi Çinli komünistler Marx'ın içerebildiği bütün üretici güçleri içermeden, gelişmeden önce bir üretim tarzı yok olmaz esprisinin şöyle olduğunu deneyimleriyle gördüler. Eğer kapitalist üretici güçler yeterince olgunlaşmadan sosyalist politik güçler devrim yapmışlarsa buna ilişkin sosyalist politik güçler sadece bunu yönetebilir, yönlendirebilir, koordine edebilir, bunun işlemesi için alan açabilir ya da işlememesi için sınırlar koyabilirler. Tarih bize bunu gösterdi. O zaman Marx'ın teorisine döndü Çin Komünist Partisi. Üretim güçlerini geliştirmek için üretim tarzlarının iç yasasının gelişmesi bakımından serbest bırakmak gerekir. Bu açıkça, evet, lamıcımı yok, tebile gerek yok. Kapitalist üretim güçlerinin geliştirilmesi için sosyalistlerin, Marksistlerin tarihe alan açması, olanak yaratması işlemidir. Açıkça. Tebil yok burada. Üretim güçleri başka türlü geliştirilememektedir. Görüldü ki Marx teoride bunu demişti ama biz anlamamıştık. Bütün kuşaklar anlamamıştı. Üretim güçleri, politik güçler ve onun yasası üretim güçleri ve onun yasasına hükmedemez. Üretim güçlerinin bir hareket mekaniği var. O hareket mekaniğini sağlamakla mükelleftir. Sağlayabilirler ancak. Durdurabilir ya da alan açabilirler. Çin Komünist Partisi büyük tartışmalardan sonra bunun önünden çekilmek gerektiğine karar verdi. Bu büyük bir geri çekilişti. Büyük ve riskli bir geri çekilişti. Fakat arkadaşlar şunu net olarak tartışmak üzere burada bitiremeyeceğiz. Yarın, öbürsü gün sonra sevgili Sungur abiyle, başkalarınızla, hepinizle ve bana göre, benim ifade ettiklerime göre Marksist tarihin dolayısıca söylüyorum, solunda yer alanlarla tartışmak zorundayız. Sosyalistler iktidara geldik, Marksistler iktidara geldiklerinde Marx'ın söylediği, Kautsky'nin hatırlattığı üretici güçlerin gelişmesini sağlamakla yükümlüdürler. Zaten Marx açıkça demiyor muydu? Alman ideolojisinde Marx Engels şunu söyler zaten. Sosyalizmde üretici güçlerin önemli bir büyümeye, yüksek bir gelişim düzeyine ulaşması şarttır. Yani sosyalizmin üretici güçlerin geliştirilmesi gibi temel bir görevle karşı karşıya olduğu açık, kesin. Bunu hangi yolla geliştireceğiz? Marksizm bu zamana kadar 20. yüzyıl sosyalizm deneyimlerinde
bunun uygun ve tarihsel sonuç alıcı yolunu bulma konusunda önemli aşamalar kaydetmekle birlikte esasen başarısız oldu. Ve Marksizmin sosyalizm projesiyle birlikte tarihe gömülmesi ve egemenler tarafından tarihin sonunun ilan edilmesine karşı temel duruşu Çin Komünist Partisi gerçekleştirdi. Çin Komünist Partisi açıkça sağa çekildi. Açıkça geriledi, evet. Açıkça şunu yaptı. Üretim güçlerini tarihsel olarak ilerletmek için sınıfların var olmasının gereğini düşündü ve Çin'de yok edilmiş sınıfsal ayrımların gelişmesine izin verdi. Açık bir gerilemeydi bu. Fakat sosyalizmin zaten kapitalizmden komünizme giden düz Nevski bulvarı diye bahsedilir ya bizim atalarımızın tarihinde. Düz, geri çekilmesi, sağa sola gitmesi olmayan bir yol olduğunu kimse söylemedi. Geri çekilecek. Bir alanda geri çekilecek, başka alanda ileri adım atılacak. O ileri adım uğruna başka bir takım bedeller ödenebilecek. Sosyalizm zaten uzun sosyalizm dönemi bu tür zikzaklı, bütünleşik ve eşitsiz ilerlemenin adıdır. Marksistlerin politik güç olarak bu tarihi üstlenme yükümlülüğüdür zaten. Gerilemeler, ilerlemeler, açıkça kapitalist önlemler olabilir. Yeter ki Büyük Lenin'in ve son 10 yıllarda Çinli komünistlerin dediği gibi yeter ki politik gücü elden bırakmayalım. Yeter ki politik güç bizim elimizde olsun. Yeter ki iktidar bizim elimizde olsun. Kapitalistlere izin veririz. Kapitalistleri yönetir ve yönlendiririz. Kapitalizmi yönetiriz. Ne için? Evet, komünizme gidiş için. Komünizme gidiş için kapitalizmin gelişmesi gerekiyorsa bir ileri adımdan çok önemli bir sıçramayı gerçekleştirmek için bu geri çekiliş elbette ilkede kimsenin reddedemeyeceği bir şey olsa gerek. Bunu Çin Komünist Partisi bunu yaptı. Çünkü Çin Komünist Partisi şunu hissetti. Hissetmedi. Marx'ın dediğini tekrar duydu. Sosyalizmdeki maddi üretici güçlerle kapitalizmdeki maddi üretici güçler aynıdır. Maddi üretici güçler aynıdır. Sosyalizm kapitalist maddi üretici güçleri devralır, onlar üzerinden ilerlemeye çalışır. Eğer ve gördük ki eğer kapitalizmin üretici güçleri, kapitalizme özgü üretici güçler bazı alanlarda geri ise sosyalistler onu da ilerletmekle tarihsel yükümlülüğe sahiptir. Çin Komünist Partisi bize bence bunu gösterdi. Bak, son, peki. Şimdi Çin Komünist Partisi'ne dönük devrimci eleştirileri yürekten anlıyoruz. Yürekten. Şahsen ben de o eleştiriler geçmişinden geliyorum. Fakat Çin Komünist Partisi'ni eleştiren devrimci bakışlar sosyalizmde, sosyalist dönemde üretici güçlerin geliştirilmesi kuşkusuz koşulunu açıklama hususundan vazgeçiyorlar. Açıklamıyorlar. Yanıt vermiyorlar. Bu konuda bir yanıt geliştirmiyorlar. Halbuki bu sosyalizmde üretici güçlerin geliştirilmesi zorunlu, hem teorik, Marx demişti, hem pratik. Bütün 20. yüzyıl sosyalizm deneyimleri bize bunu gösterdi. Kesin koşuludur. Üretici güçler geliştirilmek zorundadır. Fakat aynı zamanda politik güç de varlığını sürdürmek zorundadır. Üretici güçlere egemen olmak için. Bunu başarmak lazım. Bütün diğer ülkeler, Sovyetler Birliği dahil bütün diğer ülkeler politik gücü korumayı başaramadılar. Politik güç, üretici güçlerin gelişmesinin sağlanamamasının da etkisiyle boşaldı, zayıfladı, çözüldü ve dağıldı. Biz
hakikaten devrimcilerin eleştirisini anlıyoruz. Fakat devrimcileri Marksizmin tarihsel gerçekle uzlaşmasını, tarihsel gerçeği tanımasını ve bu tanıması doğrultusunda onu devrimci dönüşüme uğratması esprisini de unutmamalarını vurguluyoruz. Biz bu bakımdan toparlıyorum, özür dilerim. Çin Komünist Partisi'ni çökmediği, dağılmadığı, Marksizmin bayrağını yere düşürmediği için kınayamayız. Dağılmadı bu parti, çökmedi. Utanç verici diğer örnekler, rezil rüsva oldular. Bizim başımızı eğdiler. Fakat bugün Çin'de bizim yolumuz komünizm yoludur. Bizim rehberimiz Marksizm, Leninizm, Mao Zedong düşüncesi ve Çin'e özgü düşüncelerdir diyen bir parti ve liderlik var. Biz bunu nasıl eleştireceğiz? Ne yapacağız? Metafizik yöntemler mi kullanacağız? Tarihsel materyalist yöntemler mi? Çin Komünist Partisi'ni biz kapitalist üretici güçleri sosyalist yönetim altında, hükümranlık altında geliştirdiği için kınayamayız. Çünkü Çin Komünist Partisi sosyalist, kapitalist üretici güçleri evet yeterince geliştirmeyi başaramadığı için çöken büyük Ekim devrimimizin akıbetini yüreğinde yaşayan, inanıyoruz ki büyük önder Mao Zedong'un yoldaşları ve yoldaşlarının oğulları Xi Jinping gibi Marksistleri yönetiminde taşıyor. Buna inanıyoruz, inanmak istiyoruz. Xi Jinping'in Marksizme evet yürekten inanmak zorunlu. Xi Jinping'in Marksizme yürekten inandığını Fidel Castro söylemişti, biliyor musunuz arkadaşlar? Ben de naçizane tarih yanıltır mı? Allah yanıltmasın. Ben Xi Jinping'in Marksizme yürekten inandığına inanıyorum. Umarım yanılmam. Çin evet kapitalizm geliştiriyor. Fakat Çin kapitalizme hakim olabiliyor. Bunu başarıyor Çin. Buna tekrar diyeceğim. Teorimiz cevaz veriyor. Teorimiz bunu anlatıyor zaten. Şimdi sosyalizm döneminde devrimciliğin ne olduğu ve sosyalizm dönem iktidarda sosyalistlerin olduğu yıllarda doğan insanların olduğu bir Çin yönetimiyle karşı karşıyayız. Xi Jinping devrimden sonra doğdu. Eski toplum bilmiyor. Biz bizim şu toplumda devlete karşı mücadele etmekle kendini var eden komünistlerin olduğu toplumda olduğu gibi hissedip hissetmediğini bilmiyoruz. Fakat şunu biliyoruz. Marksistlerin iktidarda olduğu toplumda devrimciliğin sürdürülmesi çok zor olsa gerektir. Çok zordur. Nasıl olacaksın? Hakimsin. Zaten bunun için, bunun sorunlarıyla baş etmek cesareti ve sorumluluğu gösteremedikleri için yaygın sosyalist kuşaklar iktidarı istemez, iktidar kötüdür dediler. İktidar iyisiyle kötüsüyle zorunludur dedik biz. Özür dilerim. Mao Zedong iktidarın namlunun ucunda olduğunu söylüyordu. Çin Komünist Partisi Xi Jinping önderliğinde kendi üyelerine 95 milyon üyeye şunu hatırlatıyor defaatle. Çin Komünist Partisi'nin neden kurulduğunu, hangi davayla, hangi inançla kurulduğunu unutmayın diyor. Bize bu dileğin, bu direktifin Çin toplumunda ve Çin komünistlerinde, Çin Komünist Partisi'nin 95 milyon üyesinde ete kemiğe bürünmesini dilemek düşer. Fakat biz Çin Komünist Partisi'nin bütün tarihi boyunca inanın ki arkadaşlar yüreğimizden bu parti ne zaman Marksizm dışına düşmüştür acaba diye 40 kez düşündük. Tarihlerini biliyoruz. Bu parti çok geriledi. Çok büyük sorunlarla karşılaştı. Dağılmayla, çözülmeyle yüz yüze geldi. Ama bu parti bugün bizce umarız yanılmıyoruzdur. Bizce Çin'i komünizme giden
yönetmekte başarılı bir politik Marksist güç gibi görünüyor. Biz, özür dilerim yoldaş, bir cümle, tarihin devrimci oku Marx'tan Lenin'e, Lenin'den Mao'ya ulaştı. Birçok başka önemli Marksist vardı, Troçki vardı. Ama ok bugün tarihin en önünde. Kapitalist üretim güçleriyle onları geçmesine ramak kalmış bir ülkede tarihin en önünde bugün dünyada Çin Komünist Partisi liderliği var. Bize bu oku, Çin Komünist Partisi liderliğinin tarihin devrimci okunu yere düşürmemesini dilemek ve elbette teslim olmamak ve onu eleştirel sorgudan geçirmek düşer. Sağ olun. Tüm konuşmacılara teşekkür ediyoruz. Şimdi soru kısmına geçeceğiz.